नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु शुणा सुरेश छोटरायंकर एक ऐतिहासिक गल्प महानायकंक आत्मप्रकाश। झी झी रातिर गभीरतार कृष्णचंद्रंक क्लांत आखि लगी आसुथिला। अवसन्न शरीर को जदिओ आउ किछि समय आराम देवा दरकार थिला, किंतु आउ संभव नुहे। बक्सींक सहित केतोटी सप्ताह हेब साक्षात होई पारिनी। वर्तमान विद्रोहर स्थिति अल्प बहुत जना जाउथिले भी बक्सींक शरीर असुस्थ खबर तांकु व्यथित करुथिला। एककालीन उभय गोटे स्थान रे इंग्रेज मानक हाथ रे धरा पड़िबार आशंका को एड़ाई देबा और विभिन्न स्थान रे विद्रोह को अधिकरु अधिक गतिशील करिबार उद्देश्य रे परस्परठु विच्छिन्न हेबाकू पदक्षेप निया जाइथिला। एबे किंतु आ आवश्यक नाही। कृष्णचंद्र निष्पत्ति नेले आज ही फेरीजिबे नयागढ़। सेठी तांका अवस्थिति संपर्क रे सूचना मिलिबो। आरंभरू किछि बाट जिबा परे सामनारे छोट झरणाटीए पाखरे अटकी गले समस्ते। साथी राम सिंह, नाथ प्रधान, शंकर रथ, भीमसेन साहू, कालू गुमान सिंह, नरसिंह पाइकरांक सहित उद्धव नायक नागापल्लीर रास्ता सहित सेतेटा परिचित नुहंती। घंच अरण्य भितरे केउं दिगकू यात्रा करुछंती ठीक जानी हेउनी। तेणु नाथ प्रधान कहिले, शांते ए बाट कहीं ठीक लगुनी। हाँ, बाटबणा होइजिबा स्वाभाविक भाविले कृष्णचंद्र। दिग निर्णय करिबाकू कृष्णचंद्र चुंबक बाहर करी गोटे लुहा कंटारे बहुत समय घसीबा परे ताकू छोट सूतार मझिरे कंटाटीए बांधी झुलेई देले। कंटा एपट सेपट होई स्थिर होई गला। परे दक्षिण को सेमाने आगे चलिले। किछि पथ अतिक्रम करिबा परे गड़द्वाररू झापसा झापसा देखा जाउथिला सुनापड़ा रूपापड़ार नील जल राशि। समस्ते आश्वस्त हेले। एबे सेमाने ठीक रास्तारे चलिछंती। नयागढ़ पहुंचीबा बेलकू सकाळर कुहुड़ी अपसरी गलानी। उआसरू बरजू पाइकरांक ठारू बक्सींक अवस्थानर सूचना मिलिगला। बास पुनः यात्रा आरंभ। बाहाड़ा झोला परे अझाड़ झाड़ जंगल, विपदपूर्ण जंगलिया रास्ता। ता भितरे ठीक रास्ता निरूपण करिबा मध्य सहज नुहे। रतादेई गुंफा निकटतर होई कृष्णचंद्र सेमानकु सतर्क सूचनाटीए देले। गुंफार अल्प दूररे जाग्रत थिबा दुई जण पाइक प्रहरी पाछोटी नेले गुंफा भितरकू। कृष्णचंद्र देखिले बक्सी कला मुगुनी पत्थर को आउजी बसिछंती। सम्मुखरे चकापारी बसिछंती अन्य माने। शाल पत्ररे मेंचाए लेखाएं गोला होइथिबा छतुआ थुआ होइछि। बिड़ाए अणखुआ सतेज थाई मिटी मिटी चाहिछि। हांडी रे सिझुछि कंदा। एइतक मिलिछि बोधुए आजि दिनर खाद्य। कृष्णचंद्र बक्सींकर हालत देखि स्मरण कले अतीतकू। काहीं रहिला रोढ़ंग गड़र उआस, मेहेगानी काठर पलंक, आउ आजि हाय बक्सी, हाय उत्कलर भाग्य। बक्सी हठात कृष्णचंद्र को देखि आश्चर्य होई अबुझा आखिरे चाहिले। कृष्णचंद्र बुझी पारिले बक्सींक आखिर भाषा। संदेह मोचन करबाकू कहिले, मोर आपणक निकट को प्रत्यावर्तन करबा आवश्यक थिला। माने पचारिले बक्सी। आपण असुस्थ अछंती ए खबर मते पूर्वरु मिलिथिला। पाखरे बसाई बक्सी कहिले, सामान्य असुस्थता अथवा युद्ध भूमि रे देहरे हेउथिबा क्षत एक साधारण कथा। तुमर मने थिबो आम पूर्वसूरी माने कहिछंती, शत्रु शाणित अस्त्र द्वारा युद्ध क्षेत्र रे जे क्षत हुए ताहा जे कौनसी राजकीय श्रेष्ठ भूषण ठारू मध्य श्रेष्ठतम। आउ एई सामान्य असुस्थता कथा किए पचारे। मंत्रमुग्ध होई शुणुथिले कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय। से जानती बक्सी को कौनसी युद्धरे परास्त करि हेबनी। से बाक्युद्ध हेउ अथवा खड़ग युद्ध, सबुठी बक्सींक जितापटर अम्लान स्वाक्षर।
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସର ଭାର ଓ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଣ ମୂଲକରେ ରହି ଅଯତ୍ନ ଶରୀର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦିଶୁଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ। ଏବେ ବି ବକ୍ସି ଗୋଟିଏ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଉଲ୍କା ପରି ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଘୂରି ବୁଲିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅବିରାମ ଗତିରେ, ଥକି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁ କଠୋର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏଯାବତ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବକ୍ସିଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମାନ ସହ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ବିଜୟ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଏକ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସି ବୁଝିପାରି କହିଲେ, କେଉଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବରଜୁ ପାଇକରାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ? କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ପଚାରିଲେ ବକ୍ସି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରବଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଧରାଇ ନଦେଲେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୂର୍ବପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଆଗକୁ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଦିଶାହୀନ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛ? ପଚାରିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ନିଜ ଛାତି ତଳେ ସବୁକୁ ଚାପି ଦେଇ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀକୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କି ଉପଦେଶ ଦେବି? ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ବରଜୁ ପାଇକରାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟା କ'ଣ ଖୋଲିବା ହେଉ, କହିଲେ ବକ୍ସି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଗଲା। ଜିଭ ଲେଉଟୁ ନଥିଲା। ଅସଲ କଥାଟି କେମିତି କହିବେ? ଏ ଦୁଃସାହସ ସେ କେମିତି କରିବେ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରି କେମିତି କହିବେ ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଆବେଗକୁ ଚାପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରେଷ୍ଟର ସାହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସର୍ବକ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହି କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବରଜୁ ପାଇକରାଏ। ବକ୍ସିଙ୍କୁ ସତେକି ହଠାତ୍ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କଣ୍ଠ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଦଚାଳନା କରି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର! ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଯଦି ଇଂରେଜ ସରକାର ଉତ୍କଳର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମୋ ଦେହରେ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଶାଲଟିଏ ଜାଳି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ କହିଲେ, ଏ କଥା କହିବାକୁ ଅଥବା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଆମର ବିଜୟ ହୋଇସାରିଛି। ମଶାଲର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ବକ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି। ବକ୍ସି ହାଲୁକା ଭାବେ କହିଲେ, ବିଜୟ? କେଉଁ ବିଜୟ କଥା କହୁଛ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ହଁ, ବିଜୟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଥିବା ଇଂରେଜ ସରକାର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ଯାଏଁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ଶେଷରେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖିଥିବା କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏବେ ସରକାର ବକ୍ସିଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଆସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ। ଅନ୍ତତଃ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ନିଜକୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାଅ। ଏହା କ'ଣ ଆମର ବିଜୟ ନୁହେଁ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ କହିଗଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ବକ୍ସି ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଇତିହାସ କ୍ଷମା କରିବ ଆମକୁ? କାରଣ ସେନାପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା, କହିଲେ ବକ୍ସି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଇତିହାସ ରାଜା ମହାରାଜା କିମ୍ବା ସେନାପତି ବକ୍ସିଙ୍କ ହିସାବ ରଖେ ନାହିଁ। ହଁ, ହିସାବ ରଖେ ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମହାପ୍ରତାପୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି। ଏହା ହିଁ ହେବ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଜୀବନଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ସଂକଳ୍ପକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବନି ଇତିହାସ। ବକ୍ସି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ମନ ବିଚଳିତ ଅଛି। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥିଲା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତେଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଉଳି ଆସିଲାଣି। ଗଛପତ୍ରର ଉହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାଲୁକା ରଶ୍ମି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଅଧିକ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ମିଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏଯାଏଁ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ସେ କମିଶନରଙ୍କୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଗୋପନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବକ୍ସି ତାଙ୍କରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘୁମୁସର ନୟାଗଡ଼ ସୀମାରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏବେ କମିଶନର କେ ପ୍ୟାକେନହାମ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୈଲେଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଦଳବଳ ସହିତ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମିଶନର ବ୍ଲଟ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ସହିତ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ମିଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର? ମିଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଲେ, କେବଳ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଉପରେ କୂଟନୈତିକ ତଥା ସାମରିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଦୌ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ମେ ମାସର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ, ପରଦିନ ଉତ୍କଳେ ଭଉଁରୀ। ସାଗର ପୋଖରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ରୁଖି ପାହାଡ଼ କୋଳେଇ ନେଇଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସେବକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବିମାନ। ସେବାୟତମାନେ ଚଉଦୋଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନର ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଥିବା ରୁଖି ଆଉ ବଳରାମ ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। କେବଳ ରାଜା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବରଜୁ ପାଇକରାଏ ଖବର ପାଇ ଦେଖିଲେ ଦଳ ଦଳ ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ଗଡ଼ମୁହାଁ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଜଣେ ଭେଦିଆ ଆସି ଖବର ଦେଲା, ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେୱାନ ବରଜୁ ପାଇକରାୟଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଘନେଇ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ସାହେବ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବୈଠକ ଗୃହରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ବାହାରେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖରାର ତେଜରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିଲା ଗରମ ପବନ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଜଳଭର୍ତ୍ତି ଦୋପୁରିଆ କାନ୍ଥର ଦୋମହଲା ବୈଠକ ଗୃହରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର। ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ଉଆସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ, ଉଆସର ଅନତି ଦୂରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଶସ୍ତ୍ର ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରୁଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଆୟୋଜନ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ସାମାନ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବୈଠକ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ, ଗଡ଼ଜାତ ମାହାଲର ଶିରସ୍ତାଦାର ଶେଖ୍ ୱାଜ ମହମ୍ମଦ ଓ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ସାହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ କହିଲେ, ରାଜା ସାହେବ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଠିକ୍ ଖବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଚାହେ ଆପଣ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଇ ନଦେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ। ହୁଏତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି? ଏମାନଙ୍କ ଧମକରେ ସେ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ନାୟକର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ରାଜାଙ୍କ ନୀରବତା ଦେଖି ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ଭାବିଲେ, ରାଜା ସାହେବ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ମତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ୱିଲକିନ୍ସନ୍, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଆମେ ଉଭୟ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ପଦବୀର କ୍ଷମତା ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ସମ୍ମାନ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଆସନ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ। ସେତିକି ନ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଏମିତିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ରାଜଗାଦି, ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ବକ୍ସିପଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ହୋଷ୍ଟେଜ ଆଇନରେ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିବା, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା, ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ପଠାଇଲା ପରେ ବି ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରିବା ଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅଖଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ମିଷ୍ଟର ୱିଲକିନ୍ସନ୍, ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବକ୍ସିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଏମିତିକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ବିଦ୍ରୋହର ଶେଷ କାହିଁ? ତେଣୁ ସାବଧାନ। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ତତ୍କ୍ଷଣତା ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା ରାଜା ସାହେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବକ୍ସିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି।
ମହାରାଜ, ଅସମ୍ମାନ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସପରିବାର କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା କିଛି କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା ଓ ବକ୍ସିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେୱାନ ବରଜୁ ପାଇକରାୟଙ୍କୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଡାକି ଆଣ। ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୁହ, ଆଗକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଆମ୍ଭେ କଦାଚିତ୍ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନ ରଖି ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ଶେଖ୍ ୱାଜ ମହମ୍ମଦ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜାମାନଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଭାବୁଥିଲେ, ବକ୍ସି କ'ଣ ସତରେ ଆସିବେ? ବକ୍ସି ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ତଥାପି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜବାଟୀ ଅତିଥିଶାଳାରେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘକାଳର ଇପ୍ସିତ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଦୋସମାଳିର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ବକ୍ସି। ଗୌରାଙ୍ଗ କେଳେଇ ମାନସିଂ, ହରି, ମଧୁ, ଭଗବାନ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଗେର ସମସ୍ତେ ବରଜୁଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ମତ। ଗତକାଲିଠୁ ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଥିବା ଖବର ନେଇ ଆସିଥିବା ଶତ୍ରୁଜିତର କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଉଛି। କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁନଃ କଥାକୁ ଦୋହରାଇ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ, ଆମର ଅନେକ ସାଥୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର, ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଓ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ପୂର୍ବପରି ଆମର ସାଂଗଠନିକ, ଶାରୀରିକ ତଥା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଥୀମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ଘୁରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ନୟାଗଡ଼ର ଦିବଙ୍ଗତ ରାଜା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ, ଯାହାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜୀବନ ଋଣୀ କରିଦେଇଛି। ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମହାବିପଦର ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି। ଏବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଶୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ବକ୍ସି ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ସେ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଜୁ ପାଇକରାୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା। ବକ୍ସି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ବରଜୁ ପାଇକରାୟଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏକା ଏକା? ନା ନା, ମୋ ସହିତ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଶ ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ଆସିଛି। ବକ୍ସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି? ହଁ ବନ୍ଧୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ଧରି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାଇକ ଶିରୋମଣି ଏଥର ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଣିକି ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ଘୁରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ ୱିଲକିନସନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ? ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବକ୍ସି ପଚାରିଲେ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନିଜର ପରାଜୟ କାଳିମାକୁ ଇତିହାସରୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ ଆଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ, ଦାମ୍ଭିକତା, ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସର ମହାନତା, ଜାତିର ଗୌରବ ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜୟ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଟକ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? ଆପଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜବାଟୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ୱିଲକିନସନ ଓ ରାଜା ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ବଚନବଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଯେପରି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆସିବା ହେଉ। ହଠାତ୍ ଏପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖବର ଉପରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିଲେନି ବକ୍ସି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ବକ୍ସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, କେବଳ ନିରୁତ୍ତର, ନୀରବ, ଏକା ଶତ୍ରୁଜିତ। ବକ୍ସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସ୍ଥିର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଜ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁଜିତକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଧ୍ୱଜବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡାଟି ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେଠୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ। ଏଥର ଶତ୍ରୁଜିତର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ବଜ୍ରଜିତ ଉପରେ ସବାର ହୋଇଗଲେ ବକ୍ସି। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦରେ ସାରା ବନଭୂଇଁର ନୀରବତା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଚହଲିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଦୂର ଆକାଶକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।